गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग। वाई सर गुड इवनिंग क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि अभी बज रहे शाम के 7 और हम दे रहे आपका लेक्चर जो आप देखोगे या नहीं देखोगे हमें पता नहीं। रात में देखोगे, सुबह देखोगे, जब भी देखना है देखो, बट ध्यान से देखो। जब भी वीडियो देखने बैठो तो ट्राई करो कि पूरा लेक्चर देखा करो। हाँ, भले ही कभी कभी बोर हो जाता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर लेक्चर बहुत ही स्लो है तो ट्राई करो 1.25x के स्पीड से बढ़ाओ। अगर बहुत ही स्लो लग रहा है फिर भी तो 1.5x। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा लेक्चर ही स्पीड में देखते रहो, समझ में भी आना चाहिए। यू मस्ट नो व्हाट वाज द टॉपिक एंड व्हाट वाज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट। ओके, today we are discussing about angular momentum. In last lecture we discussed about the conservation of mechanical energies, in which we find out kinetic energy and work done of rotating body. I hope you are now clear about the kinetic energy, the work done that we are calculating for rotational body. In before, since 3 to 4 months we are discussing about linear motions, and now in last few days, means 15 to 20 days, 15 days we are discussing about rotational motion. You must have a clear idea about what is the difference between linear motions or linear bodies and rotational bodies, because problems may you will not get an idea of that while you are entering an exam hall. Then you are prepared for whole chapters, you are prepared for whole syllabus, and from which from total 25 chapters, 24 to 25 chapters, there will be one question. You don't know from which chapter or from which topic the question is. Okay, for that you have an idea, clear idea. Okay, clear idea what is the concept behind that question. Is the topic is on linear motion or is the topic is on rotational motion? Okay, today we are discussing about angular momentum. One thing that you know, when you heard this sentence or heard this topic, linear angular momentum, obviously that just I said linear momentum. Okay, you know the topic linear momentum. What is the formula for linear momentum? P is equal to m into v, and there is another momentum that is force into time that we rarely use. We calculated this when we calculated only sort for thrust force. Okay, rocket impulsive force, thrust force, impulsive force. The force in this is the impulsive force. Okay, now we are discussing about angular momentum. Now we are considering about angular momentum, in which we are considering a mass, a point mass. Okay, we are considering a point mass of a system which is rotating in a, obviously which is rotating, it means circular motion or rotational motion. Point mass which will be rotated from its origin. Let's consider this is point mass m. Okay, किसी का भी मास होगा, ठीक है, कोई सिस्टम होगी उसमें कोई एक सिस्टम का मास होगा, पॉइंट मास होगा जो किसी ओरिजिन से रोटेट करेगी। अगर मैंने कहा इसको घुमाओ, तो ये यहां से मैं अगर ये पॉइंट मास तो इसको घुमाने लगा, तो क्या अगर मैंने कहा ये इसके आजू बाजू में एक सिस्टम है, ठीक है, आजू बाजू में सिस्टम, अब बताओ क्या ये पॉइंट मास घूम रहा है? ऑब्वियसली नॉट। अगर कोई कह रहा है कि ये घूम रहा है तो आप उसके मुंह पे तमाचा मारना, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो बोलना, मार देना। क्योंकि आज तुम लोग इतने होशियार बन गए हो कि आज बता सकते हो कि सेंटर ऑफ मास का किसी भी सिस्टम का कोई भी सेंटर हुआ तो वो घूमता नहीं है, वो कभी घूमता है नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो क्या हो रहा है उसके एक्सिस से, क्योंकि अगर घूम रहा है मतलब क्या करना पड़ेगा? What we can call, we will say that its axis, about an axis the system is rotating. Now just consider this is an axis. Okay, this is an axis and this is the system which is rotating, but still the axis is at center and which is not rotating. We call it as a
we call it as a about an axis. Just we say it as a axis, and system is rotating about this axis. That's why we call it as a about an axis rotating. But never we say that axis is not rotating. Okay, we never say that axis is rotating. It's a constant at that point or fixed at that point. That's why we consider every time we consider that rod which is pivoted, and about this axis the system is rotating. About this axis the system is rotating. Okay, now tell me, if I ask you calculate angular momentum for a system, then the initial stage or the initial step for you is to draw the diagram. Okay, this is the point mass. How you will draw, or how you will represent angular momentum for such mass m? Obviously you have to consider an origin from where the point mass is rotating. You have to consider the origin. Obviously we have two axes, we consider two dimensional. Circle is a two dimension. Okay, x comma y. This is the origin from which this mass, point mass m, is rotating. Obviously we call it as a base. We also call it as a baseline. I am not writing a baseline on that block, on this whiteboard. Not blackboard. No? It's a blackboard. No, it's a whiteboard. Okay. चला सांगा मग. आता ऑब्वियसली जर हा रोटेट करतोय तर हा काहीतरी थीटा अँगल मध्ये रोटेट करेल. झाली का सर इंग्लिश? चालेल, एवढीच येत होती मला. हां, थीटा अँगल मध्ये रोटेट करा. एवढंच रट्टा मारला. हां, चला बोला मग थीटा अँगल मध्ये हा काय करेल आता? रोटेट करेल. हे काय झालं रे? हे काय झालं? हे म्हणजे सर या पॉइंट पासून ते या पॉइंट पर्यंत आता हे ऑब्वियसली सिस्टम अशी रोटेट करणार. मान्य आहे ना? आता मी दाखवत नाही. म्हणून घ्या रोटेट करणार. तर मग हे काय झालं? ऑब्वियसली काय झालं? हे r. काय झाला? हा r. आणि हा कोणत्यातरी स्पीडने रोटेट करणार. अँग्युलर स्पीड आपण ओमेगा म्हणू. काय म्हणू? अँग्युलर स्पीड. ठीक आहे, हा डायग्राम लक्षात ठेवा. तर तुम्ही लिहिलंय कशाला लक्षात? नो प्रॉब्लेम. हां, चला मग अँग्युलर मोमेंटचा फॉर्म्युला जो असतो, आता अँग्युलर मोमेंटला कोणी L म्हणतं, कोणी J म्हणतं. L म्हणतं. आणि अँग्युलर मोमेंट ही एक क्वांटिटी कशी आहे? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर इज एव्हरीवेअर. येस, वेक्टर इज एव्हरीवेअर. L आणि J. चला L बद्दल L घ्या. L किंवा J काय म्हणायचं म्हणा. L बद्दल L घेऊन डिस्कस करू आपण. ठीक आहे, L अँग्युलर मोमेंटम. मोमेंटम मी एका लेक्चर मध्ये बोललो, शिकवले तुम्हाला. ठीक आहे, व्यवस्थित शिकवलं. मोमेंट ऑफ मास. जर कधी कोणी म्हटलं व्हॉट इज मोमेंट ऑफ मास, त्यावेळेस जो फॉर्म्युला येतो तो येतो r इंटू m. कारण की मोमेंट ऑफ काय? मास. एखाद्याला म्हणलं मोमेंट ऑफ व्हेलॉसिटी, कोणी म्हणणार नाही, आम्हीच विचारतो तुम्हाला. ठीक आहे, मोमेंट ऑफ व्हेलॉसिटी. तर तुम्ही त्यावेळेस काय लिहिलं रे? r इंटू v. आणि तुम्हाला एका ठिकाणी बोलले मी मोमेंट ऑफ फोर्स, r. आता हे ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी आहे. मोमेंट जे काय असतात ना, सगळ्या वेक्टर क्वांटिटी असतात. समजून चालेल इथे काय क्रॉस प्रोडक्ट आहे. क्रॉस प्रोडक्टचा अर्थ काय? त्या सगळ्या एकमेकांना कशा आहे? परपेंडिक्युलर. ओके, चला r क्रॉस f. मी जर ते r क्रॉस f लिहिलं तर हे कुठे दिसलं होतं रे? हो सर, टॉर्क पे आ गया. ठीक आहे, टॉर्क. सेम सिच्युएशन मोमेंट ऑफ मोमेंटम साठी बोलायचं झालं तर काय लिहिलं मी? r क्रॉस p. मोमेंटम p ने डिनोट करतो आपण. ठीक आहे, r क्रॉस p. आणि मोमेंटमचा फॉर्म्युला r क्रॉस, कोणी ऐका मोमेंटम माहित नाही आता सांगितलं होतं, m v. काय फॉर्म्युला मोमेंटमचा? m v. ठीक आहे, क्लिअर इथपर्यंत? म्हणजे इथे कुठेतरी व्हेलॉसिटी आहे, या पॉइंट मध्ये कुठेतरी व्हेलॉसिटी आहे जी आपल्याला काय करायचं आहे? रोटेट करायचं. ठीक आहे, या पॉइंटला काय करायचंय? पर्टिक्युलर व्हेलॉसिटीने काय करायचंय? रोटेट करायचंय. रोटेट करायचं म्हणजे ऑब्वियसली आपल्याला कोणती व्हेलॉसिटी लागेल? आता बघा, मी तुम्हाला व्हेलॉसिटी सांगतो, व्हेलॉसिटी दाखवते. मी समजा म्हटलं या पॉइंटला जर कधी मी या व्हेलॉसिटीने काय करतो रे? मूव्ह करण्याचा प्रयत्न होतो. म्हणजे आता पुढे एवढा नाही, ऑब्वियसली हा पॉइंट ऍक्सिस पॉइंट. ठीक आहे, अबाउट दिस ओरिजिन द पॉइंट मास इज रोटेटिंग. ठीक आहे, म्हणजे हा असा रोटेट होणार आहे. मान्य? समजून घ्या, ही व्हेलॉसिटी ज्या व्हेलॉसिटीने तुम्ही असं ओढताय रोटेट होणार, अशीच डायग्राम दिसणार तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी. ठीक आहे, अबाउट दिस ऍक्सिस, अबाउट दिस ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन. ठीक आहे, असं विचारणार तुम्हाला. काय काढणे? अँग्युलर मोमेंटम. असं असतं.
r क्रॉस mv. आता मी वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे ऑब्वियसली ही रेडियस आणि मोमेंटम या पार्टिकलचं कसं असायला पाहिजे एकमेकांना परपेंडिक्युलर. वाटेल का परपेंडिक्युलर आहे? तुम्हाला इमॅजिन करता येईल परपेंडिक्युलर आहे? बघा कसं काय. तर हा मास m आहे जो मी मिटवलाय. तर मी इथून असं जर दिलं वरती दिलं, इथे काय बनवलं हा थीटा अँगल, हा काय बनेल थीटा अँगल. आता मी इरेज केलं, ठीक आहे. समजून घ्या हा रोटेट होणार आहे, ठीक आहे. हा रोटेट होईल इकडे पण आणि वरच्या साईडला सुद्धा. हा थीटा इथे वेलोसिटी, हा काय झाला आहे r आणि हा काय झाला v चा कंपोनंट म्हणजे वेलोसिटीचा कंपोनंट. क्लिअर इथपर्यंत? बघा इथपर्यंत जर क्लिअर असेल तर थोडंसं डोकं लावण्याचा प्रयत्न करा आणि सांगण्याचा प्रयत्न करा. काय सांगण्याचा प्रयत्न करा की r आणि v किंवा v आणि r एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत का एकमेकांना. ऑब्वियसली इथे जर कधी जर कन्फ्युजन होत असेल तर याला असं लिहा, ठीक आहे. कसं सर? मास ऑब्वियसली मासला कोणी परपेंडिक्युलर नसतो, ठीक आहे. मासचे पॉइंट सगळ्या पॉइंटला असतात. मास छोटे छोटे पार्टिकल जे असतात ते सगळ्या पॉइंटला असतात, ठीक आहे. मग m असं लिहू आणि इथे क्रॉस म्हणा काय ते पण, ठीक आहे. r into v म्हणा. क्रॉस मी काम डॉट काम बरोबर आणि ते परपेंडिक्युलर आहे असं आपण इमॅजिन करतो, ठीक आहे. कन्सिडर करतो परपेंडिक्युलर आहे. मग आता हे पॉसिबल आहे, ठीक आहे. असं बळजबरीच लिहिलं नाही. हे असोसिएटिव्ह आणि कम्युटेटिव्ह लॉ च्या प्रॉपर्टीज ने आपण डिस्कस केलेलं आहे या गोष्टी. हे पॉसिबल आहे. कसं? a क्रॉस bc. तर हे आपण लिहू शकतो b क्रॉस ac हे लिहू शकतो आपण, ठीक आहे. प्रॉपर्टीज आपण वेक्टरच्या प्रॉपर्टी डिस्कस केल्या. हे असोसिएटिव्ह कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टीज ना ऍक्च्युअली आम्हाला मायक्रो प्रोसेसर मध्ये पण असतात. इलेक्ट्रॉनिक्सचं सब्जेक्ट आहे मायक्रो, त्याच्यामध्ये पण ह्या अशीच वर्ड आहे असोसिएटिव्ह कम्युटेटिव्ह, ठीक आहे. आयडेंटिटी आयडेंटिटी वेक्टर जसं आहे ना कडे युनिट वेक्टर आयडेंटिटी वेक्टर तसं तिकडे पण सोडायला. सर कुठे चाललाय वापस? हा चला वापस आलो. बघा m बाहेर घेतला कारण की आपल्याला की घेतलं नाही m परपेंडिक्युलर आहे की नाही. तो इथे पण सगळीकडे. मग गोंधळ जो चाललाय तो r आणि v चा आहे. गोंधळ जो चाललाय तो r आणि v चा. पण कसे पाहिजे हे एकमेकांना परपेंडिक्युलर? एकमेकांना कसे पाहिजे परपेंडिक्युलर आहे का? r इकडे झाला आणि v इकडे झाला तर नो. बघा इथं काय रे हे रिझल्टंट आहे. आपण काय म्हणतो यांना रिझल्टंट म्हणतो, ठीक आहे. आता आपण r बघू v ला किंवा v चा कंपोनंट बघू, ठीक आहे. v चा कंपोनंट बघू r चा बघा ठीक आहे. आधी r चा बघा. बघा r चा कंपोनंट तर हाय. r चा हा काय झाला रे रिझल्टंट. हा काय झाला r चा रिझल्टंट. मान्य? r चा हा काय झाला रिझल्टंट. ह्याचा जर तुम्ही कंपोनंट असा कंपोनंट घ्या की जो व्हेलॉसिटीला कसा पाहिजे परपेंडिक्युलर. व्हेलॉसिटीला कसा पाहिजे परपेंडिक्युलर. बघा इथून बघा हा इकडे चाललाय r आणि हा इथे. तर व्हेलॉसिटी तर हॉरिझॉन्टली म्हणजे आपल्याला r चा कसा कंपोनंट लागेल एक्झॅक्टली व्हर्टिकल. r चा कसा कंपोनंट लागेल आपल्याला एक्झॅक्टली व्हर्टिकल. बघा दिसतोय का? आता मी हा ओरिजिन इरेज करतो, ठीक आहे. इथे लिहितो तर हा काय होता ओरिजिन. थोडं स्लो घेते कारण की गोंधळ होतो, ठीक आहे. जेवढं मला कळतं, ठीक आहे. त्याच्यावर सांगतो बऱ्याच जणांचा गोंधळ होतो अँग्युलर मोमेंटमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कसे करायचे आणि प्रॉब्लेम येतो. डेफिनेटली प्रॉब्लेम येतो. मीट मध्ये प्रॉब्लेम येतो. ओके बघा मग कसं ओरिजिन पासून चालला आपलं, ठीक आहे. मग r चा हा कंपोनंट काय झाला रे? r चा हा कंपोनंट काय झाला r cos थीटा. माहिती आहे तिथे अँगल असतो तिथे r cos थीटा. आणि हा कंपोनंट काय झाला इथून इथपर्यंत ह्या पॉइंट पर्यंत हा काय झाला r sin थीटा. जर हा r sin थीटा आहे ऑब्वियसली हा पण काय असेल रे r sin थीटा. हा सुद्धा काय असेल r sin थीटा. आणि हा काय व्हेलॉसिटीचा v कंपोनंट, बरोबर. आता मी लिहिते इथे r sin थीटा. क्लियर आहे का? तर व्हेलॉसिटीचा v आणि r sin थीटा एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे. कोणता कंपोनंट घेतला आपण? रेडियसचा, डिस्टन्सचा, ठीक आहे. मग याला आपण असं लिहू शकतो का? इथे वेक्टर क्वांटिटी अँग्युलर मोमेंटम l, ओके. मास कॅपिटल M r, ठीक आहे. वरती लिहिला असं मी समजतं नेग्लेक्ट करा, अवॉइड करा, ठीक आहे. इथे असं लिहू शकतो आपण r इज परपेंडिक्युलर टू v. r इज परपेंडिक्युलर टू v असं म्हणू शकतो आपण. सर म्हणू शकता r इज परपेंडिक्युलर टू v आणि दिसतंय सुद्धा कारण की आपल्याला माहितीये हे कसे असतात ते टॉर्क अँग्युलर मोमेंटम कसे असतात झेड ऍक्सिस वरती. म्हणून आपण जर हे x आणि हे y वरती असेल तर हा कुठे असेल 0 आणि हे यायला हवं कारण की आपण काय करतो रे क्रॉस प्रोडक्ट. काय करतोय क्रॉस प्रोडक्ट जे एकमेकांना कसे असायला हवे परपेंडिक्युलर. हे झालं रेडियस आणि व्हेलॉसिटी मधलं रिलेशन. तेच रिलेशन सर आता व्हेलॉसिटी घेऊन सांगा पॉसिबल आहे का? mv
आर क्रॉस मोमेंटम, ठीक आहे, जसं आपण आर क्रॉस एफ म्हटलं होतं टॉर्क साठी, एफ क्रॉस आर म्हणू शकतो का? नाही. का वेळ डायरेक्शन चेंज आहे. आर टू एफ जात असताना डायरेक्शन काहीतरी खाली आहे पंख्याची, आर टू एफ जात असताना, ठीक आहे, तर डायरेक्शन पंख्याची खाली आहे. एफ टू आर घेतलं तर डायरेक्शन उलटी होते, हे सांगितलं, ठीक आहे. त्यामुळे आर क्रॉस एफ म्हणून मोमेंटमला सुद्धा का ना आर क्रॉस एफ हेच म्हणावं लागेल प्रत्येक वेळेस, ठीक आहे. कोणी टी क्रॉस आर म्हटलं तर चुकीचं आहे, ठीक आहे. आला क्वेश्चन एमसीक्यू मध्ये पी क्रॉस आर इज द करेक्ट फॉर द अँग्युलर मोमेंटम. नो, इट्स अ फॉल्स. बोला मग आता सांगा. आता मी व्हेलॉसिटीचा कॉम्पोनंट घेऊन दाखवतो, ठीक आहे. ही डायग्राम मी इरेज करेल मी ते. ही डायग्राम मी काय करतो या ठिकाणी इरेज. आता व्हेलॉसिटीचा कॉम्पोनंट या साईडला, व्हेलॉसिटीचा कॉम्पोनंट या साईडला, ठीक आहे. मग या ठिकाणी व्हेलॉसिटीचा कोणता कॉम्पोनंट येईल? ज्या ठिकाणी ऍक्सिस बनलाय हा तर काय झाला याला म्हणू आपण काय म्हणू रिझल्टंट म्हणून जो हॉरिझॉन्टल एक्झॅक्टली. मग इथे काय बनेल रे v cos थीटा, कारण की अँगल त्याच्यावर ना. इथे काय बनेल v cos थीटा आणि हा काय बनेल रे मग हा काय बनेल v sin थीटा, हा काय बनेल v sin. बघा आता रेडियस जे आहे म्हणजे जे काही डिस्टन्स आहे, नॉट रेडियस, डिस्टन्स आणि व्हेलॉसिटी एकमेकांना कशी आता परपेंडिक्युलर. डिस्टन्स आणि व्हेलॉसिटी एकमेकांना काय परपेंडिक्युलर. मी डायरेक्टली ही टर्म लिहितो इथे m मास m, ठीक आहे. आतमध्ये काय काय होतं मग r इज परपेंडिक्युलर. आता आपण कोणाबद्दल डिस्कस करतोय व्हेलॉसिटी बद्दल, ठीक आहे. r डॉट v इज परपेंडिक्युलर. आहे का परपेंडिक्युलर आहे? आहे, बरोबर. मग लिहू इथे m ब्रॅकेट मध्ये काय लिहू r, v चा कोणता कॉम्पोनंट sin कॉम्पोनंट, v चा कॉम्पोनंट कोणता sin. इथे पण काय आहे, इथे पण लिहू शकतो आपण m r चा कोणता कॉम्पोनंट r sin theta into v, that is m v r sin theta, m v r sin theta आणि m r v sin theta. म्हणजे डायरेक्टली sin theta येते, म्हणजे दोघे एकमेकांना काय परपेंडिक्युलर आहे का परपेंडिक्युलर, दोघे एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे. नोट डाऊन करून घेणे याला, ठीक आहे. आणि तुम्ही एका डायग्राम मध्ये सांगितलंय त्यामुळे तुम्हाला तुमच्यावरती सोडतो ही गोष्ट कसं तुम्ही नोट केलं, ठीक आहे. समजून घेणं प्रत्येक वेळेस. अँग्युलर मोमेंटमचा तुम्हाला फॉर्म्युला माहित झाला, अँग्युलर मोमेंटमचा तुम्हाला फॉर्म्युला माहित झाला, ठीक आहे. काय म्हणतात फॉर्म्युला काय राहतो आपल्याकडे अँग्युलर मोमेंटम L, अँग्युलर मोमेंटम L काय होता फॉर्म्युला R, ठीक आहे. R इंटू मोमेंटम, मोमेंटमला आपण काय म्हणू mv, मोमेंटमला काय म्हणू mv. याचा असं म्हणू शकतो आपण m r इज परपेंडिक्युलर टू v, m r is perpendicular to v असं म्हणू. किंवा तुम्ही v is perpendicular to r असं पण म्हणू शकता, नो प्रॉब्लेम. याचं युनिट जे आहे, याचं जे युनिट आहे ते तुम्ही सांगायचं, ठीक आहे. त्याचं युनिट काय आणि त्याचं डायमेन्शन मला काढून सांगायचं, ठीक आहे. तर तुम्ही ऐकणारे सांगितलं फोटो काढून पाठवायचं, ठीक आहे. युनिट आणि डायमेन्शन, नो प्रॉब्लेम. एवढं काढता आलं पाहिजे, ठीक आहे. साधी गोष्ट. त्याच्यानंतर एक प्रॉब्लेम घ्या, ठीक आहे. त्याच्यानंतर एक प्रॉब्लेम घ्या. अ पार्टिकल पॉज करून लिहा तुम्ही. बाईस सूर्य चमकला, सांगितलं नाही तुम्ही सूर्य चमकला. तर मला पण माहिती किती सूर्य चमकला आणि कोणत्या पॉइंट पासून चमकला. संध्याकाळची वेळ पश्चिमेकडून सूर्य येतोय, ठीक आहे. जाऊया समजून घ्या, समजून घ्या तुम्ही बरं. पॉइंट मास, ठीक आहे. क्वेश्चन आहे पार्टिकल ऑफ मास m इज मूव्हिंग विथ कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी. म्हणजे हा जो m मास वाला जो पार्टिकल आहे तो काय करतोय कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी v ने काय करतोय रे पळतोय. कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी v ने काय हा पळतोय, ठीक आहे. समजून घ्या ही ती व्हेलॉसिटी ज्या व्हेलॉसिटीने हा काय करतोय मूव्ह होतोय. व्हेलॉसिटी v इज पॅरलल टू x एक्सिस. ऑब्वियसली x एक्सिस ज्या साइडला असतो ऑब्वियसली x एक्सिस इज हॉरिझॉन्टल, त्या डायरेक्शनला काय व्हेलॉसिटी फिरत ना. सांगायला पाहिजे की व्हेलॉसिटी v इज इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन असं नाही सांगितलं. इज पॅरलल टू x एक्सिस, कन्फ्यूज केलं फक्त. पॅरलल टू x एक्सिस ऑब्वियसली असं. इट्स अँग्युलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज, इट्स अँग्युलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन. आता सांगितलं होतं म्हणून इतकं डोकं खाली तुमचं ओरिजिन बद्दल की ओरिजिन हा आहे का नाही, ओरिजिन हा आहे का या पॉइंटला आहे ओरिजिन नाही. तर ओरिजिन कुठेतरी असणार, एक तर इकडे असणार, कुठेतरी इकडे असणार, कोणत्या तरी पॉइंटला असणार, ठीक आहे. म्हणजे आयडियल डायग्राम असते जे बुक मध्ये बघायला तुम्हाला बरी वाटते, ठीक आहे.
छान वाटते ते बघायला. ठीक आहे, आपण ती घेऊ. अबाउट अँड ओरिजिन. ठीक आहे, कसं सांगितलं आपण ओरिजिनला या पॉइंट पासून काय असेल रे, तर ती रोटेट करेल, तो पॉइंट मास काय करेल, रोटेट करेल. ठीक आहे, आणि हा काय झाला, ती बेस लाईन झाली. हे काय झाली, ती बेस लाईन. ओरिजिन झाला, ओरिजिन किती, एक्स ऍक्सिस ची लाईन. अशा केससाठी तुम्हाला काय विचारले, अँग्युलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन. ठीक आहे, या पॉइंट पासून तुम्हाला अँग्युलर मोमेंटम विचारले. ह्या पॉइंट पासून, मराठी समजते ना, फ्रॉम दिस पॉइंट इंग्लिश मध्ये यहाँ से इस ओरिजिन से. ठीक आहे, ह्या ओरिजिनच्या आजूबाजूला किंवा ह्या ओरिजिनच्या पासून तुम्हाला काय विचारलंय, अँग्युलर मोमेंटम. क्लिअर आहे. मोमेंटमचा फॉर्म्युला अँग्युलर, नॉट मोमेंटम, अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला. ठीक आहे, अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला यायलाच हवा. ठीक आहे, लक्षात ठेवा त्याला. बोला. आर डायरेक्टली लिहू, आर पी मोमेंटम. ठीक आहे, ह्याला कसं आपण आर एम ओ व्ही आणि ह्याला कसं लिहायला लागलो आपण, एम ओ व्ही आर. आता इथून पुढे डायरेक्टली हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, एम ओ व्ही आर. V is perpendicular to R और R is perpendicular to V. एक अर्थ. ठीक है, MVR और MRV. क्लियर. परपेंडिक्युलर कसे असतील हे एकमेकांना, रेडियस सॉरी डिस्टन्स आणि वेलोसिटी एकमेकांना परपेंडिक्युलर, हे माहिती आहे तुम्हाला. ठीक आहे, असं विचार. आता मला सांगा, जर कधी हा V वेलोसिटीने पुढे जातोय, जर कधी हा V वेलोसिटीने पुढे जातो आणि हा पॉइंट मास आता कुठे आलाय, या ठिकाणी. तर मला सांगा, अँगल तोच असेल का, जो इनिशियली थीटा होता. समजून घ्या, हा अँगल काय, थीटा आहे. आता तो पॉइंट मास इथे आलाय, तो पॉइंट मास कुठे आलाय, इथे. तर अँगल तोच आहे का, आता नाही. ऑब्वियसली अँगल काय झालाय, कमी झालाय. अँगल काय झालाय, कमी झालाय. क्लिअर. लिनियर वेलोसिटी जी आहे ती पॅरलल एक्स ऍक्सिसला, जसं की हा एक्स ऍक्सिस आहे, जसं की हा कोणता ऍक्सिस आहे, एक्स ऍक्सिस. म्हणजे कंटिन्युअसली नॉन स्टॉप संपेपर्यंत मी तिकडे जरी गेलो तरी सुद्धा एक्स ऍक्सिस आणि वेलोसिटी कशी असणार एकमेकांना पॅरलल. म्हणजे ही वेलोसिटी त्याला पुढे पुढे नेणार आणि हा पॉइंट समजा इथे आला सर, रोटेट होणार ना, रोटेट होणार. मग हा इथे कसं झालं, इमॅजिन करतो आपण की हा पॉइंट मास इथे आला म्हणजे असं समजा, नाही समजा तर हा पॉइंट मास इथून इथे आला. बट आपण काय समजतोय, लिनियर वेलोसिटी v आहे. लिनियर वेलोसिटी त्यांनी सांगितली, लिनियर वेलोसिटी कॉन्स्टंट वेलोसिटी v, म्हणजे तो पुढे घेऊन आला त्याला. ठीक आहे, तो त्याला पुढे घेऊन आला. ही केस आहे फक्त एक. ठीक आहे, जनरल केस आहे. कन्सिडर नका करू लगेच की हा खाली का नाही आला. सर तर 17 सांगू लागले की हे असं रोटेट व्हायला पाहिजे. ती पण केस घेणार. ठीक आहे, ज्यावेळेस सर्कल मध्ये फिरणार ऑब्जेक्ट किंवा तो मास, त्यावेळेसची सुद्धा एक केस असणार. बट नाव रिसेंटली we have to assume the particle is moving in a straight line. Particle is moving in a straight line. समजतंय ना, गडबड नका करू. हा पुढे येणार आहे आपण. ठीक आहे, सध्या पुरता अशी केस आहे. सर्कल मध्ये पण फिरणारे वेगळी जास्त येतात. ओके, बघा हा पॉइंट इथे आला, मान्य. हा पॉइंट कुठे आला, या पॉइंटला. तर मग ह्या पॉइंटला आल्यानंतर सुद्धा त्याची वेलोसिटी कोणती राहणार आहे, v राहणार आहे. वेलोसिटी काय राहणार आहे, v. तर मग सांगा, इथून इतकं डिस्टन्स किती रे, इथून इतकं डिस्टन्स किती, डिस्टन्स r. जर कधी हा r आहे तर ऑब्वियसली आता सांगितलं तर हा झाला r sin थीटा. म्हणजे आपण काय लिहिणार आहे, r sin थीटा. ठीक आहे, r sin थीटा. मी केस 1 साठी लिहितो. केस 1 म्हणजे ज्याचा अँगल थीटा होता. ठीक आहे, आणि या ठिकाणी जो अँगल बदलेल, या ठिकाणी जो अँगल बदलेल त्याला आपण थीटा डॅश म्हणून. हा अँगल थीटा, हा थीटा डॅश काही पण म्हणणार. ठीक आहे, थीटा 1 थीटा 2 नो प्रॉब्लेम. केस 1 साठी जर कधी थीटा म्हटलं तर काय होणार आहे, लिहा बघा त्याचा मोमेंटमचा फॉर्म्युला, अँग्युलर मोमेंटम. ओके, त्याचा अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला डायरेक्टली लिहा, एम व्ही आर परपेंडिक्युलर आहे का, आर परपेंडिक्युलर आहे. वेलोसिटीला परपेंडिक्युलर आहे का, लक्षात घ्या. नेहमी आपण परपेंडिक्युलर डिस्टन्स घेतो 90 डिग्री मध्ये परपेंडिक्युलर. एम व्ही आर. आता डायरेक्टली आर परपेंडिक्युलर म्हणजे काय, आर साइन थीटा. कोण आहे आपला परपेंडिक्युलर अँगल, साइन थीटा. कॉस थीटा कुठे असेल, इथे. आर कॉस जमतं ना आज एवढ्या साध्या साध्या गोष्टी जमायलाच. ठीक आहे, ही झाली पहिली केस. आता केस 2 साठी बोला. केस 2 साठी बोला. केस 2 म्हणजे कोणती, ज्यावेळेस थीटा बदलला. केस 2 म्हणजे ही मक्खी. हा, मक्खी बीच में करे. कोणी बघितलं आहे का मक्खी पिक्चर, नाही ना, म्हणून इथे आली मला भेटायला. हा, केस 2 साठी टाव, नॉट टाव. मी टावलेला आहे ना सर, छोट्या छोट्या चुका करत असतात. ठीक आहे, हा एल इथे पण एल. गलती तो सबसे होती है.
हाँ हो गई गलती मुझसे, है ना? हाँ चला एम वी आर साइन थीटा. चला लिहा मग पुढे याच्यासाठी काय लिहिणार आहे मग एम वी आर साइन थीटा डॅश. बरोबर. इथे सुद्धा काय येणार एम वी आर साइन थीटा डॅश. क्लियर आहे. आता हे डिस्टन्स बघा, आता बघण्यासाठी गोष्ट काय, हे डिस्टन्स आणि हे डिस्टन्स कसं वाटतंय, तो सेम एंगल बदल गया बट डिस्टेंस बदला क्या. वेलोसिटी और डिस्टेंस में का ये जो डिस्टेंस है खड़ा वाला, ठीक है, वर्टिकल, वो बदला नहीं. मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हो सर, बोलो जल्दी. आर साइन थीटा, आर साइन थीटा एंड आर साइन थीटा डैश आर इक्वल. Yes, obviously they are equal. Let's consider the both the distances with a common notation d. कुछ भी कह लो, तुम्हारा नाम रखना है रख लो, नाम का इनिशियल, ठीक है, कुछ भी रख लो, ठीक है, तो बोल सकते हैं. मतलब ये जो टर्म है इसको d बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे d. m v r d, नॉट r. सर दिस r और d दोनों एक ही टर्म हुए, बराबर, दोनों एक ही टर्म. m v d. ओके, मतलब वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट है. वेलोसिटी बदली क्या, कुछ हुआ, वेलोसिटी v by 2, v by root 2, ट्वाइस v, ऐसा कुछ हुआ, माइनस ट्वाइस v होता था इंक्रीजिंग, माइनस v आता तो डिक्रीजिंग, और कुछ भी नहीं होता तो जीरो, v का टर्म ही नहीं हुआ तो जीरो आता. बट यहाँ पे वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट है. वेलोसिटी अभी भी क्या है, कांस्टेंट है. बराबर. अगर कोई एंगल थीटा होता तो वो भी कांस्टेंट आता. ठीक है सर, एंगल तो बदल रहा है, कैसे आता, फिर भी आ जाता, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे हम, कौन सी वेलोसिटी देखेंगे, u वेलोसिटी. बट उन्होंने u की जगह क्या अप्लाई, कांस्टेंट वेलोसिटी भी. यहाँ पे अगर u लिखते तो हम समझ जाते इनिशियल. बट हमने ऐसे प्रॉब्लम देखे जहाँ पे वो हमें कहते हैं कि आप इनिशियल वेलोसिटी को क्या कंसीडर करो, v. मतलब जो हमारे फॉर्मूले होते थे काइनेमैटिक्स में, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ऐसे फॉर्मूले में हम u की जगह क्या लिखते थे, v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. सर गंदा है, बहुत गंदा सर, आपको जनता नहीं सर. ठीक है ना, समझ गए ना क्या कहना चाहता हूँ. ठीक है, r sin थीटा इक्वल टू r sin थीटा डैश d. मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कैसे है, कांस्टेंट. सर समझ गए, अच्छे से समझे. ठीक है, किसी को दिक्कत, एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी वो कांस्टेंट होंगी. कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट आई बट कौन सी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. क्योंकि जो पॉइंट मास यहाँ पे था और बाद में यहाँ पे आया, ये वेलोसिटी मूव हो रही है. ठीक है, तो मैंने बोला ये वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी का कंपोनेंट बताओ हॉरिजॉन्टल, तो तुम कह दोगे, तो तुम क्या कहोगे, ये रहा r, ये रहा v, तो ये v का कौन सा कंपोनेंट, v cos थीटा, और यहाँ पे भी क्या आया, v cos थीटा. ये तो सेम ही, यहाँ पे भी थीटा और ये r v. ठीक है, वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पे क्या आएगा, v cos थीटा. कह सकते, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of velocity is always same, is always remains constant. Horizontal component of velocity remains constant प्रत्येक पॉइंट में. ठीक है, horizontal velocity हे घेतले जसे आपण प्रॉब्लेम ह्या टाइप का आपण जस्ट प्रोजेक्टाइल नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेणार मी. ठीक आहे, त्याच्यामुळे टेन्शन नका घेऊ. प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये जस्ट थ्रो करतो त्यात आपण काय म्हणतो, त्या ठिकाणची जी वेलोसिटी असते मॅक्सिमम हाईटची ती कशी असते, जेवढी इथे म्हणतो ना आपण, ज्या हॉरिझॉन्टल वेलोसिटी आपण त्याला फेकलं तीच हॉरिझॉन्टल वेलोसिटी आपण कन्सिडर करतो. वरती वेलोसिटी आहे का या डायरेक्शनला, vy ला नाही ना, मॅक्सिमम हाईटला वरती जाईल तो पॉइंट वरती जात नाही. याचा अर्थ काय, वर्टिकल डायरेक्शन ची जी वेलोसिटी ती झिरो आहे, वर्टिकल डायरेक्शन ची जी वेलोसिटी ती काय झिरो, असं आपण गृहीत धरलो आणि असे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले. कोणती घेतो मग आपण, v cos थीटा. ठीक आहे, व्हिडिओ पॉज करतो, नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघा. अब देखो, now listen, this is the second problem. Read out the problem. A ball of mass m is projected with velocity v, okay, with an angle of or with velocity v at an angle of, no problem, at an angle of 45 degree with respect to horizontal. आहे कोणता तरी मास. ठीक आहे, एक पॉइंट मास m आहे, त्याला काय केलं आपण, वेलोसिटी v ने थ्रो केले. ठीक आहे, वेलोसिटी v ने थ्रो केले, बट कितीच्या अँगल ने, तो 45 डिग्रीच्या.
कितीच्या अँगलने अशी प्रॉब्लेम आता तुम्हाला एवढी डायग्राम आज तयार करता येते. ठीक आहे, 45 डिग्रीने काय केलं आपण त्याला थ्रो केलं. क्लियर आहे. हा पॉइंट मास एम आहे. ठीक आहे, ऍट एंगल 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल म्हणलं असेल तर आपण इथून 45 घेतला असतं. ठीक आहे, तसं होत नाही कधी. 40 होतं वरती फेकायचं असेल ते. फाइंड अँगुलर मोमेंटम. L bar is vector quantity, L is vector quantity and it represents what? Angular momentum. Find angular momentum of the ball when ball is at its maximum height. When ball is at its maximum height. ठीक आहे, मॅक्सिमम height. ठीक आहे, आता प्रोजेक्टेड केला म्हणजे हा कसा असणार आहे, या पॅटर्न मध्ये जाणार आहे. ठीक आहे, या पॅटर्न आणि याची मॅक्सिमम हाईट या पॉइंटला कुठे दिली असेल. ठीक आहे, मी इथे म्हणतो ही याची काय आहे, एच मॅक्स. ठीक आहे, याची एच मॅक्स मॅक्सिमम हाईट आहे. क्लियर आहे, असं काहीतरी आहे. तर ठीक आहे, झाली त्याची हॉरिझॉन्टल लाईन. हा सरफेस म्हणा, बेस लाईन म्हणा, आपण सरफेस म्हणायचं. ठीक आहे, प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये ह्या पॉइंटला मॅक्सिमम हाईट आहे. ठीक आहे, मग हे इथून इतकं डिस्टन्स काय असणार. ठीक आहे, इथून इतकं डिस्टन्स आणि काय विचारलं तुला, अँगुलर मोमेंटम. काय विचारले, अँगुलर मोमेंटम एल. अँगुलर मोमेंटम त्याचा फॉर्म्युला एम व्ही आर परपेंडिक्युलर. ठीक आहे सर, दोन आहेत ना फॉर्म्युले, एम आर व्ही परपेंडिक्युलर. जास्त कोणता वापरला जाईल तर हा. ठीक आहे, एम व्ही आर परपेंडिक्युलर, एम व्ही आर परपेंडिक्युलर तो पण वापरला जाईल. व्ही परपेंडिक्युलर बट बेसिक ते समजलं ना. आर एक तर व्ही ला परपेंडिक्युलर असेल तर व्ही परपेंडिक्युलर असेल आर. ठीक आहे, एम व्ही आर परपेंडिक्युलर. आर परपेंडिक्युलर कोण असणार मग, हा ऑब्वियसली हा होगा. वेलोसिटीचा काउंट बघा, ही वेलोसिटीचा व्ही रिझल्टंट, हा वेलोसिटीचा काय आहे रिझल्टंट व्ही. जर कधी मी याला आणखी पुढे जर कधी एक्सप्लेन केलं, ठीक आहे, हा इथून जर कधी बघा इथून जर कधी हा असा इथे आला. ठीक आहे, म्हणून म्हणते असा रोटेट होत नाही हा प्रत्येक वेळेस. ठीक आहे, हा असा रोटेट होत नाही. आपण समजते हा मास इथून इथे आलाय, वेलोसिटी व्ही वरतून हा पॉइंट मास इथून इथे आला. हा इथून फेकला, याला इथून असं फेकलं पुढे प्रोजेक्ट आहे. आपले कॅनन दौलताबादच्या किल्ल्यावरती ठीक आहे उतरी बसलं त्याच्यावर, उतरी बसलं त्याला थ्रो केलं, तो रोटेट होऊन इथे आला. रोटेट करत आला, ओरिजिन हाच आहे आपला, ओरिजिन हाच असणार. ठीक आहे, असा मी फिरू शकतो. बघा असा फेकलाय त्याला, असा होतो आपण असं म्हणू त्याला की हा पूर्ण असा रोटेट करेल. ठीक आहे, असं फिरत रोटेट करेल. असं इमॅजिन करा, नसेल जमत तुम्हाला. ठीक आहे, बघा हा पॉइंट मास इथे आलाय, मॅक्सिमम हाईट. ठीक आहे, मॅक्सिमम हाईट आलाय. तर वेलोसिटी एकदम रिझल्टंट डायगोनल सारखी जाते. ठीक आहे, म्हणजे इथे आपण असं म्हणू, आता मी याचे मॅक्स काढतो. ठीक आहे, ही मॅक्सिमम हाईट आहे, हे समजलं तुम्हाला. तर मग ही वेलोसिटीचा तो व्ही कंपोनेंट अजून सुद्धा ही या डायरेक्शनने जाते. ठीक आहे, आणि हा झाला त्याचा बेस. हा जर जसा हा बेस आहे मग इथेच यायला, मग हा काय होणार आहे थीटा. जर हा वेलोसिटीचा व्ही काय तिथे काय म्हणले व्ही कॉस थीटा, ज्याला आपण वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन म्हणतो. मग वेलोसिटी वाय डायरेक्शन असेल तर हा मास एम. ठीक आहे, हा काय मास एम. वेलोसिटी वाय डायरेक्शन असेल का नाही, कारण की वरती जातोय का हा नाही. जेवढा वरती यायचा होता तो आला, बट याच्या पुढे वरती जाणार का नाही. बिकॉज at a particular point velocity becomes zero when it reaches to the maximum height, so that we count it as a so called velocity in y direction is zero. Clear आहे. बघा मग r परपेंडिक्युलर किती आला, r परपेंडिक्युलर किती आला. ऑब्वियसली r परपेंडिक्युलर ची तुम्हाला आज व्हॅल्यू काढता येईल r परपेंडिक्युलर ची. ठीक आहे, मग आता इथे r परपेंडिक्युलर घ्यायला लागेल तर v परपेंडिक्युलर. ठीक आहे, मग v चा ऑब्वियसली r परपेंडिक्युलर हा तुम्हाला माहिती आहे, हा काय r परपेंडिक्युलर. मग वेलोसिटीचा जो कंपोनेंट असणार तो v असणार का अजून काही वेगळं असणार. कोणती वेलोसिटी आणखी ह्या पार्टला पुढे नेणार आहे तर x डायरेक्शनची वेलोसिटी. म्हणजे इथे फक्त v लिहायला लागेल का नाही, आपण काय लिहितो त्यावेळेस v cos थीटा. काय लिहित असतो वेलोसिटीचा कंपोनेंटची व्हॅल्यू v cos थीटा. आणि r परपेंडिक्युलरची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे, r परपेंडिक्युलरची व्हॅल्यू काय माहिती का तुम्हाला. r परपेंडिक्युलरची व्हॅल्यू नाही, कसं काय माहिती राहणार तुम्हाला. ठीक आहे, हा तर या पॉइंटला आला, हा तर या पॉइंटला इथून आधी इथे होता, थ्रो केला त्यांनी. r तुम्हाला डिस्टन्स कोणतं घ्यायला लागेल जिथं काय असणार आहे त्याची मॅक्सिमम हाईट. तुम्हाला डिस्टन्स कोणतं घ्यायला लागणार आहे मॅक्सिमम हाईट जिथे असेल त्या पार्टिकलनं अचीव केलेली तिथाच. आणि आपल्याला प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये मॅक्सिमम हाईट कोणत्या अँगलला असते, प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये मॅक्सिमम हाईट कोणत्या अँगल असते 45 डिग्री, जे ऑलरेडी मेन्शन केले कन्फ्युज करण्यासाठी.
मॅक्सिमम हाईट सुद्धा किती आहे अँगल असते 45 डिग्री. माहिती ना असं मला ही गोष्ट माहित पाहिजे. ठीक आहे, माहिती ना. चला बोला मग आता इथे आर परपेंडिक्युलरची व्हॅल्यू कशी काढणार मग तुम्ही. आर परपेंडिक्युलरची व्हॅल्यू कशी काढणार. आता इनडायरेक्टली आर परपेंडिक्युलर कोणत्या पॉइंटला पाहिजे तुम्हाला, मॅक्सिमम हाईटला. कोणत्या पॉइंटला लागेल ते, तर मॅक्सिमम म्हणजे डिस्टन्स जे किती अंतरावर आहे मॅक्सिमम हाईट. एम व्ही कॉस थीटा आणि मी कसं लिहिलं तर एच मॅक्स वाकडं वाकडं जातं, जाऊ द्या एच मॅक्स. ठीक आहे, चला सॉल्व्ह करायला याच्यासाठी एच मॅक्स काढा लागेल. ठीक आहे, cos 45 किती असणार आहे, cos 45 1/√2 cos 45 किती असणार आहे आपला 1/√2 माहिती ना. mv into 1/√2. h max ची व्हॅल्यू कशी काढणार, h max चा फॉर्म्युला माहिती सर्वांना. h max चा फॉर्म्युला h max u square sin square theta divided by 2g. u square sin square theta divided by 2g हा माहिती आहे सगळ्यांना फॉर्म्युला माहिती आहे ना. चला टाइम ऑफ फ्लाइटचा सांगा जर डिव्हिजन 2u sin theta divided by g. आणखी काय असते बोला, हॉरिझॉन्टल रेंज. ठीक आहे, किंवा फक्त रेंज म्हणतो आपण. रेंजचा फॉर्म्युला u स्क्वेअर आणि रेंजचा फॉर्म्युला u स्क्वेअर माहिती आहे, u स्क्वेअर sin 2 theta divided by g. हे तीन फॉर्म्युले असतात आपल्याकडे बरोबर. h max चा फॉर्म्युला याच्यामध्ये पुट करा. h max चा फॉर्म्युला याच्यामध्ये पुट करा. काय आपलं m v cos 45. आता मी लिहून घेतो m v √2 आणि h max चा फॉर्म्युला काय आला इथं u स्क्वेअर sin स्क्वेअर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. sin स्क्वेअर थीटाला कसं सॉल्व्ह करणार बघा. sin स्क्वेअर थीटाला सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्ही त्याला म्हणू शकता, कसं म्हणू शकता, sin स्क्वेअर थीटा करा देणार आहे तसं त्यांनी sin स्क्वेअर थीटा. आता थीटा काय आपला 45, थीटा काय 45. ठीक आहे, तुम्ही याला म्हणू शकता sin 45 चा स्क्वेअर, sin 45 चा स्क्वेअर. sin 45 किती असते तर 1 डिवाइडेड बाय √2, 1 डिवाइडेड बाय √2 आणि त्याचा काय आहे स्क्वेअर 1/2. ठीक आहे, तुम्ही इथे काय लिहू शकता 1/2. sin 45 माहिती नाही काय आहे आपली किंमत √2 डिवाइडेड बाय 2 आणि काय करतो आपण डिनॉमिनेटर आणि न्यूमरेटरला काय करतो √2 ना मल्टिप्लाय करतो. ठीक आहे, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला वरती काय जातं 2 √2 कॅन्सल 1/√2. आता ठीक आहे, तुम्ही लिहित बसत नाही बसत 1/√2 ही ती किंमत आणि त्याचा काय आहे स्क्वेअर, त्याचा काय आहे स्क्वेअर. ठीक आहे, 1/, लिहा मी अँग्युलर मोमेंटम mv डिवाइडेड बाय √2. u स्क्वेअर ची काय म्हणू मी v म्हणायला लागेल. ठीक आहे, काय म्हणायला लागेल v, कारण त्यांनी इनिशियल वेलोसिटी म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे, इनिशियल वेलोसिटी, बट त्यांनी सांगितलं v स्पीडने चालला. काही असू शकतं 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, ते नंतर v म्हटलं म्हणजे तुम्ही u च्या ऐवजी v ठेवा जे सांगितलंय ते. ठीक आहे, sin स्क्वेअर थीटा त्याची किंमत किती आली, sin स्क्वेअर थीटाची किंमत 1/2 आली. ठीक आहे, sin स्क्वेअर थीटाची किंमत किती आली 1/2 आणि खालचा हा 1/2 जी. ठीक आहे, 1/2 जी. इनडायरेक्टली किती किंमत आली, देयरफॉर अँग्युलर मोमेंटम इक्वल टू v/v³ mv³. ठीक आहे, खाली काय काय उरलंय mv³ 2 × 4g √2. ठीक आहे, हे तुमचा आन्सर असेल अँग्युलर मोमेंटम. वेलोसिटीची व्हॅल्यू असती तर तुम्ही खाली असते g च्या ऐवजी तुम्हाला ऑब्वियसली माहिती कोणती व्हॅल्यू टाकायची 9.9 काय म्हणजे v च्या ऐवजी v दी स्पीड असते तुम्ही पुट केली असते. फक्त माझं एकच म्हणणं आहे. ठीक आहे, आजच्या पुढे एवढंच असेल, बट एकच म्हणणे ओरिजिन तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे, कोणतं डिस्टन्स घेते ते समजलं पाहिजे. आणि ही जी हॉरिझॉन्टल वेलोसिटी असते ही v cos थीटा म्हणजे v cos 45. इथे सुद्धा कोणती असेल रे v cos 45. जर इथे सुद्धा तीच आहे तर इथे सुद्धा पण कोणती असेल तीच असेल, कारण की पॅरलल आहे ना. पॅरलल लाईन्स कशा असतात सेम व्हॅल्यू देणार. ठीक आहे, ही cos 45 तर ही पण त्या अँगलनी बदलला का, त्या अँगलनी बदलला का, मे बी 45 मायनस थीटा असा अँगल झाला असं. बट आपण हा पॉइंट असा कन्सिडर करतोय की जो कसा आहे एकदम मॅक्सिमम पॉइंटला, मॅक्सिमम हाईटला.
मॅक्सिमम हाईटला अँगल किती असणार 45. तेच तर कन्फ्युजन ह्या प्रॉब्लेम मध्ये. ठीक आहे, ऑलरेडी तो 45 वरून सुरुवात होतोय. ऑलरेडी 45 वरून सुरुवात म्हणजे ज्या थ्रो करत होता त्याच वेळेस तो मॅक्सिमम हाईटला आहे. इमॅजिन करा, त्याच वेळेस तो काय मॅक्सिमम हाईटला. कन्फ्युजन होतं इथे 45 मग इथे कमी केला असं वाटतं. बट according to our convention, according to our understanding, we consider maximum height is always at 45 degree, at an angle of 45 degree. That's why don't get confused, don't get panic that angle may get reduced. No, angle is same now. Okay, clear इथपर्यंत हा प्रॉब्लेम. त्याची किंमत कसा आला व्यवस्थित समजून घ्या. एकदा बुक मध्ये वाचा त्याची थेअरी काय. ठीक आहे, थेअरी सांगून दिली आहे, नेमकं कशा प्रॉब्लेम आहे याच्यावरती. प्रॉब्लेम घेण्यासाठी या सर्कल मध्ये रोटेट करेल ते नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घेतो. ठीक आहे, याच्या पुढेच कंटिन्यू करतो. ठीक आहे, पण हा व्हिडिओ मी इथे क्लोज करतो आणि हा अपलोड करेल.